এটা आरआर सर्टिफिकेट अटैच हो ना सोइंग रे अटैच हो ना 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 देखंतु आपनकर सेठी जो अटैचमेंट बेले गोटे आछि पासबुक अपलोड करिवे आपनकर आरआर अटैच करिवे 3 नंबर जो जगह रे हमर दउची ना सेही संगे आप जो पीडीएफ ता अटैच करिवे आरआर संगे भी आपण पीडीएफ करी ताको अटैच कर दो किछ असुविधा नहीं नहीं मु आधार कार्ड को अटैच करा भाई जणा जणा कहले सिना कहि पारि त कोथि आपे जोड़ छडा आधार कार्ड ଆପଣ आरआर संगे पीडीएफ रे अटैच कर देबे तो काई बारंबार सरे को द्वितीय थर आ उसको फोटो दरकार नहीं तो सर से जो दिन पैसा सेटा हबनी सर द्वितीय नित्य थर काई कहउचंदी जो शोइंग सर्टिफिकेट पठाई सेटा हबो ना नहीं शोइंग सर्टिफिकेट जोटा नुआ पठा आइची सेतरे जिति करिचंदी करंतु नै एबे नुआ शोइंग सर्टिफिकेट रे करंतु नै पुराना रे करंतु नुआटा एते पंत गवर्नमेंट अप्रूव करि नै सेटा ଆମେ ମାନେ ନୂଆ ଭିଏଲି ତା ପୁରୁଣା ସ୍ୱିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋଉଟା ସେଟା ଜାଣିନୁ ଦୟାକରି ସେଇଟା ସେଣ୍ଡ କରିବେ ପୁରୁଣା ଜାଣି ନାନ୍ତି କେମିତି ପୁରୁଣା ତ ଗଲା 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2016 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ଆମେ ନୂଆ ଭିଏଲି ନୂଆ अच्छा नୂଆ ଭିଏଲି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ डिस्ट्रिक्ट ରୁ କହୁଛନ୍ତି पुरी डिस्ट्रिक्ट रे कहउचंदी नायक बाबू आपण सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पुरानाटा पठे देबे से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपण मानकु से दे देबे आपण डिस्ट्रिक्ट ग्रुप रे पके देबे हेलो हमरा साइट प्रॉपर्ली मेंशन कर देबे कि एटा पुराना स्विंग सर्टिफिकेट बोली हां सुनील बाबू मु आपन को जो स्विंग सर्टिफिकेट रो जो कॉपीटा से दे देबे आपण भिएले भाई मान दे देबे सर हमरो नायक बाबू की कहितला सेटा शेयर करिया पे ग्रुप रे सेटा तुम वेरीफाई सेटा यूज करा होची किछि तुम मेसेज पढो तुम कोन पे शेयर करतो तुम मन इच्छा रे तुम ग्रुप रे सीएससी ग्रुप रे मु देई नतले पुरानाटा देइते से जस्ट रेफरेंस ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ପାଇଁ ଦେଖେଇଥିଲି तने देखि तो कैसे कोन होती तुम जानि पानो जदी रेफरेंस पे देखितो तुम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट टा खाली देइतांतो तुम कोन पे स्विंग सर्टिफिकेट टा दउतलो ना पुरानाटा जिंस दबा आगुरु सब जिंस देखि दु पचारि की चिंता करि कि दियो कारण संगे से माने यूज कर दोचंदी ना नहीं सुनील बाबू हमें कहू सेटा के रेफरेंस आधार कार्ड सर कोथरे डी कराबो सेटा आधार कार्ड आरआर संगे करबे आरआर जोटा आरआर जेतले स्कैन करके पीडीएफ करिवे ना ता संगे आधार कार्ड भी पीडीएफ रे स्कैन करके ता ये अटैच कर देबे अच्छा जो हम एटा कोलांडिस रो किछि गा माने वेरीफाई न लैंड वेरीफाई न सेटा केमिति करिया पड़िबो लैंड वेरीफाई होनी माने सेटा आपनकर इंटीग्रेशन हे नथिबो ता पई आपनको गोटे चिट्ठी करके दियंतु मेल करंतु हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को आपन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अपन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गवर्नमेंट को देबे कि यार लैंड इंटीग्रेशन हेनी नॉट फाइनल एरिया थिबो नले इंटीग्रेशन इशू थिबो बुझि पाले गुलेक संगे जोटा हमर इंटीग्रेशन नो सेटा इंटीग्रेशन हेनी थिबो 2023 रे तो होथला सर बे होलगु ए रवि सीजन को सेबला बहुत हां सेबला बहुत गुडा को केस आसुची हम भी देखुचु कि 2023 रे हेतला किंतु एथर को होनी ताको पुणी आउथर करिया पे पड़ियो माने सेटा कमा जदी पड़ी जाइछिबो से भूले करे भाग कर दै सेटा कोन केमति भाग एबे थाना लेखि जदी कमा थिबो से थाना गोटे पार्टीशन माने से प्लॉट को भाग कर दैछु सर मीटिंग करिवे कि क्वेश्चन आंसरिंग करिवे सर भाई गोटे गोटे करी सारंतु सर गोटे आंसर दोचुंदी आपण आ गोटे प्रश्न करछुंदी हमरो प्रश्न पचारिबे आलोचना शुरू क्वेश्चन पचारिबे ए अछि हमें ओनर कथा आलोचना करथिले आपरे रहले शेयर प्रॉपर जने भाग चासी रो जो डॉक्यूमेंट दरकार से विषय के आलोचना कर दउछु आपण मानकर जेमते ओनर ପାଇଁ कि दरकार होतला अपडेटेड आधार कार्ड सेटा दरकार आ सहित फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक सेटा भी निहाती दरकार तापरे लैंड रेकॉर्ड जो जमी ऊपर आपण करचंती को खाता नंबर को प्लॉट नंबर ऊपर करचंती तार दरकार ता सहित आ गोटे एक्स्ट्रा जिनिस आपण को दरकार एनेक्सर 1 फॉर्म जोटा कि हमें वेलकम किट रे रखिछु एवं वेलकम किट हमर सीएससी रो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मान को हम मेल करि सारिछु आपण माने सेतरो एनेक्सर 1 फॉर्म टाकू
ବାହାର କରି ଭେଲି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ। ସେ ଆନେକ୍ସର 1 ଫର ନିହାତି ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥରକର ଉଠାଇ ଯାଇଛି। ଆନେକ୍ସର 1 କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆନେକ୍ସର 1 ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିକି ଆଟାଚ୍ କରିବେ ବା ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଜମିକି ସିଏ ସେୟାର ହିସାବରେ ଆଣି ଭାଗ ଆଣିକି ଭାଗ କରୁଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଯେ ଜମି ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଆଧାର କପି ୱିଥ ସିଗ୍ନେଚର ସେଲ୍ଫ ସିଗ୍ନେଚର ସେଟାକୁ ଆଣିକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଟାଚ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କ୍ରପର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଟେନେଟ ଫାର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଇ 3-4ଟି ଜିନିଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପଡେଟେଡ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ ଅଫ ପାସବୁକ୍, ଅପଡେଟେଡ ପାସବୁକ୍, ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହଉଛି ଆନେକ୍ସର 1, ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କଥା ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡର ଜେରକ୍ସ କପି ୱିଥ ସେଲ୍ଫ ସିଗ୍ନେଚର। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କ୍ରପର ଏବଂ ଟେନେଣ୍ଟ ଫାର୍ମର ପାଇଁ ଦରକାର। ଏବଂ ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓନର ଠାରୁ ସେୟାର କ୍ରପର ଠାରୁ ଟେନେଣ୍ଟ ଫାର୍ମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କମ୍ପଲସରି। ଏଇ ଯୋଉ 4-5ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରିଭୋଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଗତ ଥର ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫିଗରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମ କମ୍ପାନୀ ରିଭୋଟ କରିଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ରିଭୋଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଆମେ 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାଉ, ବେଳେବେଳେ ବି 15 ଦିନ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ସମୟରେ এই ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡ଼ିକ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କମିଶନ ମିଳିବା କଥା ସେ କମିଶନ ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଚରା ଚାଷୀଟି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇନଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାର୍କେଟରେ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସେୟାର କ୍ରପର ହିସାବରେ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଟେନେଣ୍ଟ ଫାର୍ମର ପାଇଁ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଓନର ପାଇଁ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଥରକ ନୂତନ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ସମିତିକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍। ନାଇଁ କେଉ ନେଚର ଅଫ ନନ୍ ଲୋନି ଫାର୍ମରଟା ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଯୋଉଟା ଓନର ସେୟାର କ୍ରପର ଆଉ ଟେନେଣ୍ଟ ଅଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନେଚର ଅଫ ନନ୍ ଲୋନି ଫାର୍ମର। ନେଚର ଅଫ ନନ୍ ଲୋନି ଫାର୍ମର ମାନେ ସେଇ ଫାର୍ମରକୁ କୁହାଯିବ ଯେ କୌଣସି ନୋଟିଫାଏଡ କ୍ରପ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନୋଟିଫାଏଡ କ୍ରପ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ସେ ନୋଟିଫାଏଡ କ୍ରପ ଉପରେ କୌଣସି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ବା ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ହଉ, କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, RRB ହଉ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ସେଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ନେଇନଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଖରିଫ ସିଜିନ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଖରିଫ ସିଜିନରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ନ ଆଣିକି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଷ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଫସଲର ବୀମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅଣଋଣୀ କହିପାରିବା ବା ନନ୍ ଲୋନି ଫାର୍ମର ଭାବେ ଆମେ ଗଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଟି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଉ ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ୟା ଭିତରେ ଓନର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଓନର, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପକଉଛେ ନେଚର ଅଫ ଫାର୍ମର କୋଉଟା ଓନର ମାନେ କିଏ? ଯୋଉ ଫାର୍ମର ତାର ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଓନର ବୋଲି
କହୁ ସେଇଭଳି ସେୟାର କ୍ରପର ମାନେ କଣ, ଯିଏ ଅଲଗା ଜମିର 2 ଜଣ ମିଶିକି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ଯୋଉମାନେ ଧର ଗୋଟେ ଜମିରେ 2 ଜଣ ଚାଷ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ହେଲେ ସେୟାର କ୍ରପର। ଟେନାଣ୍ଟ କୋଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯିବ? ଟେନାଣ୍ଟ ହଉଛି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଭଡାରେ ଆଣିକି ଲିଜରେ ନେଇକି ଭଡାରେ ନେଇକି କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟେନାଣ୍ଟ ବୋଲି ବୁଝଉ। ତ ଏଇଟା 3 ପ୍ରକାରର ଆମକୁ ଅପସନ ସେଇଠି ଦେଖାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କି ଆମେ କୋଉ ଟାଇପର ଏଟା ଫାର୍ମର। ଯଦି ଜମି ତା ନାଁରେ ଥିବ କି ତା ବାପା ନାଁରେ ଥିବ କି ତାର ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ଭିତରେ ଥିବ କି ତା ଜେଜେବାପାରେ ଥିବ, ତ ସେଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଓନର ହିସାବରେ। ସେୟାର କ୍ରପର କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ? ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜମିରେ 2 ଜଣ ଚାଷ କରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆମେ ଟେନାଣ୍ଟ କାହାକୁ ରହୁଛୁ? ଯୋଉମାନେ ଚାଷ ଜାଗାକୁ ଭଡାରେ ନେଇକି କରୁଥିବେ ୟା ଲିଜରେ ନେଇକି କରୁଥିବେ। ଏଇ 3 ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆମର ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତା ବିଷୟରେ ସେ ତ କହିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆମ ଜେଜେବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇକି ଆମେ ରିଲେସନ ପ୍ରୁଫ କରିକି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ସପୋଜ ମୋ ଜେଜେବାପା ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି ନାତି, ତ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଲେ ସେଥିରେ ମୋର ରିଲେସନ ପ୍ରୁଫ ହେଇଯାଉଛି କି ଯେ ହଁ ଇଏ ମୋ ଜେଜେବାପା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ନାତି ହିସାବରେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା ପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଯଦି ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୋ ଜେଜେବାପା ନାଁରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଜେନେalogy ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନବୁ, ଯୋଉଟା କି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହବ। ସେଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ବଂଶାବଳୀ ବି କହୁଛେ। ତ ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ତା ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଆଣିକି ଦବ, ତାକୁ କହିବେ ଜେନେalogy ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିହାତି ଆମକୁ ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମେ ସେଟା ରିଜେକ୍ଟରେ ପକେଇବୁ। କାରଣ ରିଲେସନ ପ୍ରୁଫ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟାକୁ ରିସିଭ କରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିବେ। ଟାଇଟେଲ ମିସମ୍ୟାଚ ହେଲେ କଣ କରାଯିବ ସାର୍? ଟାଇଟେଲ ମିସମ୍ୟାଚ ଥିଲେ ଟାଇଟେଲ ମିସମ୍ୟାଚ ହେଲା ମାନେ ଜାତି ଗୋଟେ ଅଛି ଜିନିଷ ସାର୍, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ପଟାରେ ତାଙ୍କର ଜାତିଟା ଲେଖା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଅପଡେଟେଡ କୁହାହଉଛି, ଅପଡେଟେଡ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅପଡେଟେଡ କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଟା ଅପଡେଟ କଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ ସବୁ ଥିଲା ମୋର। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ତାର ମିସେସ୍ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲୋକର ଅଜା ନାଁରେ ଜାଗା ଅଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉଟା ପକେଇଥିବୁ ସେଟା କଣ କରିବୁ? ଅଲରେଡି ପକେଇ ସାରିଲାଣି 8-10ଟା ଫର୍ମ। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଜଣେ ପକେଇ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ। ସାରିଛନ୍ତି ସେଟା ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ଯୋଉଟା ଏବେ ଆଉ ଫର୍ଦର ପୁରୁଣାଟାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଜଣଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା ଅଛି, ହୁଁ ତାଙ୍କ ଅଜା ଏକ୍ସପାୟାର, ତାଙ୍କ ଡାଡି ବି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ। ହୁଁ ସେଠି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଅଜା ନାଁରେ କେମିତି କିଏ କରିବ କିଏ? ନା ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଅଜା ବି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଷ କରିବ କିଏ? ନାତି। ଅଜାରେ କେବେ ତ ନାତି ହୁଅନ୍ତି ନା, ଜେଜେବାପାର ନାତି ହୁଅନ୍ତି ନା। ଅଜା ହେଇଗଲେ ତ ମା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡକୁ ପଳେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଜା ବୋଲି ସାର୍ ମା ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଜଣେ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉ ବାପାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଧାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବି ଆଧାର ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଲିଗାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।
ସାର୍ ଚାଷୀ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇଥିଲୁ ତା ବାବଦରେ ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତା ପଇସାଟା କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନୁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିସି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ करे ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ କ୍ଲେମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ୟୁନିଟ ନାଇଁ କେଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲଗା ଅଛି ତମେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ତମେ କୁହନି ତମ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛ? ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଏଭଳି କଲେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟ୍ରେନିଂ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସାର୍। ବାରମ୍ବାର ମଝି ମଝିରେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂ ଡିସିପ୍ଲିନ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆରାମସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହାର ଯୋଉଟା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଖାତାରେ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପଚାରିବେ ନହେଲେ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ଏ କଥାଟା। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝଉଥିଲେ ଏବେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହାର ଯାହା ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍ ଅଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ ନିଜେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ଲଗ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଲଗଇନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂରେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମଝିରେ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଲଗ ଆଉଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଜଏନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଗେ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନଟା ସାରିଦଉ ଯିଏ ଯାହାର ଯିଏ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି ସିଏ ତାର ଲେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରଖିଥାଉ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ପରେ ସିଏ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପଚାରିବେ। क्वेश्चन आंसर सेशन रखନ୍ତୁ डाउट्स वॉइस कटुची नाना प्रकार प्रॉब्लम होची तेणु ट्रेनिंग शांति शुणନ୍ତୁ तापर जहाँ क्वेश्चन हर सेशन करନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୋର୍ଟାଲ ଭୁଲେ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଯଦି ପ୍ଲଟ ଏବଂ ଖାତା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଓନର ପଟ୍ଟାର ନାଁ ଠିକ ଭାବରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସରକାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ और एनी इंस्टीट्यूट नारे जदि भी डॉक्यूमेंट अच्छी लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट अच्छी तार ताकू भी चाष करा जाय परियो जदि चाष उपयोगी जमी थिबो किंतु सेति पई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दरकार एवं से जो डॉक्यूमेंट अच्छी कि नहीं सेटे को भिएलिंग भाई माने टिके भलो भाबरे देखि दबा पई अनुरोध करू। नेक्स्ट स्लाइड not a location alone sir तार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माने कोन दिया जिवो सेटा ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଏଟା ଆପଣ କହିଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ କୁ କରିବେ ତଥାପି ଏଟା ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଖାଲି ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ହଉ କି ସ୍କୁଲ ନାଁରେ କି କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନାଁରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ଯେମିତି କି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଦିଅଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ହେଲା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଲା କୌଣସି ଚାଷୀ କରିବା ପାଇଁ ତାର କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଥିବ ସରକାର ତାକୁ ଦେଇଥିବ ଆପଣ ଆରଆଇ ଅଫିସରୁ ତାକୁ କିଛି ପରମିଶନ ଦେଇଥିବ କିଛି ଲେଖା ଦେଇଥିବ ଯେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଜାଗା ଅଛି ମୋର ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଷ ବି କରିପାରିବି ଏହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦରକାର। ଆପଣ ନହେଲେ ଖାଲି କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଚାଷ କରିଦେବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ତାର ଆଗକୁ କ୍ଲେମ ହବ ସେତେବେଳେ ତାର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ବି ଏଇ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କି ଆମର ଦିଅଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣିକି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଥରାଇଜେସନ ଦେଇଥିବା ଲେଖା ଗୋଟେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଗିବେ ଯଦି ଦେଲେ ତାହେଲେ କରିବେ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ କରିବେନି। ନାଇଁ को स्टार्ट करो ଏବେ ଆମେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2016 ମସିହାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ଏବଂ ଅଧିକ ପାର୍ଟିସିପେସନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 22ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। 2016 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଋଣ ନେଉଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ
ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ 2020 ମସିହାରେ ତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2020ରେ ନୂତନ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଉଭୟ ଋଣୀ ଏବଂ ଅଣଋଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। Next. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ଯୋଜନାରେ କୋଉମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର, କୋଉମାନେ ଅଂଶୀଦାର, କାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ଅଂଶୀଦାର। ତା ସହିତ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 30ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 22ଟି ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ 22ଟି ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଅଂଶୀଦାର। ସେଇଭଳି ଚାଷୀ ଭାଇ ଯିଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତା ସହିତ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ସାରା ଭାରତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାକବୋନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖାପାଖି 40ରୁ 45 ହଜାର ସିଏସି ଆମର ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଛବି ସାରା ଦେଶରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଉମାନେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଋଣୀ ଚାଷୀ, ଯୋଉମାନେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ନୋଟିଫାଏଡ କ୍ରପ, ଯୋଉଟା କି 8ଟି ନୋଟିଫାଏଡ କ୍ରପ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଏଇ ଖରିଫ ସିଜନରେ ସେଇ ଲୋନ ନେଇଥିବେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୋଟିଫାଏଡ କ୍ରପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ ନ କରିଥିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଭରେଜ କରାଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣଋଣୀ ଚାଷୀ ମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମେ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବା ଫାର୍ମର୍ସ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯାଇକି। ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏରୀ ଆମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉଟା କି ଆମ ରିଲାଏନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା ହୁଏତ ନାଇଁ କେଉ ତମ ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି। ନାଇଁ କେଉ ତମ ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ। ହଁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ।
नेक्स्ट स्लाइड। क्या करने के लिए? डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनरोलमेंट एनरोलमेंट ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭଲ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସ୍ଲାଇଡର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे आम माने कौन दायित्व निभाइबा से प्रथम कथा हूँ फार्मर मान सचेतनता करवा, पब्लिसिटी मटेरियल जे कि इंश्योरेंस कंपनी देउची ताको आमे भल भाबरे डिस्प्ले करबार आवश्यकता अछि। तापरे आमे जतबे एनरोलमेंट करूचे भल भाबरे के निरंतर भाबरे पढ़ी की सठिक डॉक्यूमेंट अपलोड करिबार आवश्यकता अछि, जेमति हैला मोबाइल नंबर ठीक भाबरे दबार अछि, लैंड रिकॉर्ड बैंक पासबुक रो जो अकाउंट नंबर से ठीक ठाक भाव में पूरण करार आवश्यकता है। तापरे पोस्ट ऑफिस भीतर जतबे कौन सी क्लेम इंटीमेशन आसीबो कि कोन ग्रीवेंस आसीबो ताको मध्ये इंश्योरेंस कंपनी को जणाइबार आवश्यकता अछि। तापरे जदि रिपोर्ट एप्लीकेशन सबटारो बड़ जिनिस होछि रिपोर्ट एप्लीकेशन जतबे आसुछि ताको हमें विदिन टाइम लिमिट जमी 7 दिन पर्यंत इंश्योरेंस कंपनी दे थाए, बेले बेले से 15 दिन हो पाए, किंतु से टाइम लिमिट भितर हमको कंप्लाई करिवार अछि। तेणु आपण माने फार्मर जतबे रजिस्ट्रेशन करबा को आछंती तांकर डिटेल्स टा ओटे निश्चित भाव में एक्सेल शीट रे मेंटेन करके रखंतु, तांकर नाम तांकर मोबाइल नंबर भल मेंटेन कर रखंतु। कोन से रिपोर्ट एप्लीकेशन आइले तांको आपण इजीली कम्युनिकेट करि करबे एवं तांको ठीक समय कंप्लाई करेंगे, जहाँद्वारा कि एप्लिकेशन रिजेक्ट रु बटी जाई परिबो। नेक्स्ट information display to help farmers at each CSC. टीम विषय हमको प्रथम कथा है नॉलेज जानिया कथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन जोटा कि साधारणतः रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो ब्रोचर होची से संपूर्ण भाव में लिखा जाइए। आमर 4 पेज ब्रोचर सेकेंड एवं थर्ड पेज स्कीम विषय संपूर्ण भाव में गोटे क्वेश्चन आंसर माध्यम लिखा जाइए। तेणु से मैंने भल भाव में पढ़िया दरकार जदि किसी चाषी अच्छी हमर प्रॉपर्टी प्रीमियम रेट कट ऑफ डेट के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन रिक्वायर्ड अब नेम ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप से जिला बैंक कौन से सब विषय रे ब्रोचर लिखाई छी से विषय जणैबा दरकार। But when farmers can go, farmers can enroll themselves through CSC banks packs. जल्दी कौन लिखो बहुत से आनंद माध्यम में हतो पूर्व आलोचना करछि अपन जानते और क्लेम रिलेटेड के क्षेत्र रे मध्य इंफॉर्मेशन इंटीमेशन ग्रीवेंस टोल फ्री नंबर 14447 जोड़े के हेछि सेटा को अपन माने जणाइबा दरकार। तार ब्लॉक जिला लेवल ऑफिसर मान को कम्युनिकेट करिवार आवश्यकता रही।
तापर हैला एडवाइजरी फॉर फार्मर्स टू डिस्प्ले एट सीएससी सेंटर arrange mandatory documents, submit good quality readable copies to save the things clearly, fill up the correct application from through CSE clearly, payment of a premium only submission of application submission पर ही केवल आपण पेड करिवे पेमेंट करिवे, get the acknowledgement receipt from clearly for further reference. आपण माने जो चाषी मानकर इंश्योरेंस करछन्ती तांको निश्चित आपरे रसीद दियंतु रसीद जनरेट हेके आसुची रिसीट एवं जोडा कि सेमानकर भविष्यत पय निहाती दरकार तेणु आपण माने निश्चित भाबरे ए सब नियम कानून मानन्तु एवं ताको चाषी मानक जणातु। कॉमन मिस्टेक टा देखा ठाकुर बोल साधारणतः जो रस थाए अनेक गुड़ी ह्यूमन एरर आमर करी से गुड़िक विषय स्लाइड रे आलोचना कराई से गुड़िक जमी मुझे कहली आप टाइपिंग मिस्टेक हो पारे जमी सबमिटिंग एप्लिकेशन रे ना संज्ञा के कौन आप भूल कर दे पारि सेटा को आपको टिके देखिया कॉन्शियस पड़ो इंटर डिटेल्स केयरफुली रिव्यू द एप्लिकेशन बिफोर सबमिशन सबमिट पूर्व आपण माने भलके थरे एप्लिकेशन को पढ़ी न जदि किछि भूल थला ताको संशोधन करी सटीक विषयटा इंश्योरेंस कंपनी के देवा पे चेष्टा करनी तापर अपलोडिंग बैंक ब्लैंक और रॉन्ग डॉक्यूमेंट खाली कागज टिके देले कि भूल डॉक्यूमेंट देले सेटा भी रिपोर्ट होबार आवश्यक रिपोर्ट हो पारे तेणु आपन सेति प्रति दृष्टि दियंतु वेरीफाइड सटीक डॉक्यूमेंट केमति जाउछि कि नै अपलोड होउछि नै सेति पय ध्यान न दियंतु अपलोडिंग डॉक्यूमेंट विथ पुअर विजिबिलिटी यदि आपनकर जेरॉक्स कॉपी ठीक भाबे देखा जाउनी लैंड रिकॉर्ड ठीक देखा जाउनी पासबुक अकाउंट नंबर ठीक को देखाउनी आधार नंबर देखा जाउनी ताले मध्ये आपनकर रिपोर्ट हे पारे तेणु आपन क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करिया को चेष्टा करत एंटर्स एक्सेस लैंड एरिया देन एक्चुअल एरिया आपण ने जानि चंदी आपण ओडिशा सरकार एबे जो नोटिफिकेशन बाहर करचंती सेथिरे आपण को 2 हेक्टर बा 5 एकड़ पर्यंत जमीर टंका लेखा प्रीमियम पर प्लॉट हिसाब से पड़ुची तेणु आप अधिक एरिया पकई देले तो फार्मर को से फार्मर शेयर बाबद प्रीमियम दबा पड़ो तेणु आप ये करती लैंड अच्छी तार से लैंड दिंतु एवं एप्रति आप सतर्क कर सर सेटा तो रिपीट करिवे केते पर्यंत फ्री अछि 5 एकड़ का 2 हेक्टर ओके ठीक है नेक्स्ट कराई जे तमरा आसुनी स्लो होछ हेलो सर मैं के बेटा कहंतु आउ रहला 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर पॉइंट रहला मेजर मिस्टेक कोन दियली माने करंती से गुडी विषय कोआइची
then the incorrect area entered where more than one name is mentioned against खसरा नंबर गोटे खसरा नंबर रे अनेक गुडी जेमदी गोटे उदाहरण दिया जाय पारे गोटे जणे पितांकर तीनोटी संतान अछंती तेणु सान पुओटी तांकर इंश्योरेंस करियकु तो तार जति पार्ट पड़ला गोटे एकर एग्जांपल तार गोटे एकर तार अछि एकर को सेते हमें सेते एंट्री करबा सेते बेले तीन भाग हेइदो एवं से तार से पाठमेकी 33% रोजी सान भाई पई से 33% नबो किंतु जदि आमे ताको बढ़ई करबा आउ दी भाई को दे देबा ताहले अन्य भाई माने भी कंप्लेन करिए तेणु आपण माने प्रॉपर परमिशन नै कि से विषय रे को करंतु कारण ए क्षेत्र रे अन्य भाई मानकर गोटे नो ऑब्जेक्शन लेखार आवश्यकता रहउछि नले भविष्य रे से माने क्लेम करिवे जे मो जमे रे सान भाई कर देछि तेणु हम सेटा को टिके भल भाबरे देखन से गाड़ी नै बस नहीं allow single person to cover over the entire land where multiple ownership on the land is there. से विषय आलोचना कले changing extra charging extra amount from the farmer other than farmers premium. आपण माने जानचंदी आपण मानक पई कि केते टंका कमिशन रहउची आम इंश्योरेंस कंपनी आपन को या भीतर पेमेंट करि सारिछि खरीफ रो तेणु आपण माने निज प्रति सचेतन होंगे एवं आपण जानते सरकार को योजना मात्र टंकिया किंतु जदि आमे ताठारु 50 टंका कि 100 टंका नबा चाषी गोटे प्रेसर पड़ो एवं गोटे भावावेग सृष्टि हम जो टंकिया इन्शुरांस करने मत 100 टंका खर्च करा पड़े तेणु आपण को तो आमर इन्शुरांस कंपनी तरफ पेमेंट कराऊँगी संतुष्ट हूँ एवं ठीक भाव में लोक इन्शुरांस करूँ कौन एक्सट्रा चार्जेस न करने आपन को निवेदन करूँ। आगे तो करता है जो हमारे जो पट्टा लोग जमी जाए पट्टा ताकि हमारे ग्रुप रे खाली चले सुनतो सर जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे आप लिखी रखते हमर एटा ट्रेनिंग सेशन सरला पर आपण सब क्वेश्चन करें तापर आपनकर जते हम पर्सनल डिटेल्स टाको हमर ठीक भाव अपलोड करिया अछि पर्सनल डिटेल्स फार्मर ताकर ना तांको क्षेत्र ठिकाना तांकर स्थायी ठिकाना ए सब जिनस भाबरे हमें पर्सनल डिटेल्स रे फार्मर्स रे भरि करिया आधार नंबर और आधार नंबर आवश्यकता अच्छी करेक्ट मोबाइल नंबर दबार आवश्यकता अच्छी रेसिडेंटल एड्रेस भी ठीक भाव में दबार अच्छी एवं पासबुक रो करेक्ट नंबर ताक मुझे दबार आवश्यकता अच्छी। एथरे हमको देखिए पड़ो अपलोड फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक अपलोड कॉपी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड रो डिटेल्स का भरिया पड़ो एवं तापरे होची अकाउंट नंबर आईएफसी कोड सठिक भाव रे हमको भरिया पड़ो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन अपलोड करिया पे पड़ियो सेटा लिखा है सेटा बुझे दियंतो एडी जो बॉक्स रे देछि सेडा को बुझे दि आगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट भीतर आपण माने जानि जंदी अपडेटेड आधार कार्ड अपडेट पासबुक
अपडेट लैंड रिकॉर्ड्स गोइंग सर्टिफिकेट बा डिक्लेरेशन तापरे आपण जदि शेयर प्रॉपर होसंती एनेक्शन 1 एवं जमी मालिकंकर आधार कॉपी रो जेरॉक्स विथ सिग्नेचर ए सब एटा दरकार शेयर पेपर पे एवं पेमेंट फार्मर पे ए सब डॉक्यूमेंट आवश्यकता अछि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हमरो देखो आपण माने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट पासबुक जगह रे पासबुक अपलोड करिवे आपण को लैंड रिकॉर्ड अपलोड करिवे आ जो सोइंग सर्टिफिकेट जो देता है ना सोइंग सर्टिफिकेट अपलोड करछन ता संगे आ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जहां दरकार आपनकर यदि दरकार पडुची ता संगे आपण से सोइंग सर्टिफिकेट संगे आ अन्य डॉक्यूमेंट अटैच करके एडी अपलोड कर दी परिवे बुझ पल्ले बाकी रहला टेनेंट आज्ञा ओरिजिनल कॉपी हबो ना जेरॉक्स बदले हबो ओरिजिनल भी हबो जेरॉक्स भी हबो किंतु जहां भी देबे सेटा जेमति सटीक भाबरे सब जिंस देखा होतबो पढिला बलिया हेइतबो एमिति नुई के अधा जेरॉक्स जेने डॉक्यूमेंट जो मैक्सिमम आसे अधा पढि हो न थाए जेरॉक्स भी जो भी धांदे से जेरॉक्स भी अधा विजिबिलिटी न थाए तो सेमिति किसी जे बेला डॉक्यूमेंट अपलोड करिवेनी जहां भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिवे सेटा सटीक भाबरे प्रॉपर वे रे थिबो पढि होतबो आउ अपडेटेड थिबो बुझले विशेष करी हमरो पासबुक ता हम एथरो अपडेटेड कोन पे कहूचे काहे कि ना जेहेतु हमरो गला 2-3 वर्ष होला बैंक मर्ज कला परे लास्ट ईयर हम देखिलु मर्ज कला परे भी बहुत जनकर पासबुक पुराना अछि जोटा कि मर्ज हे गेला परे बैंक आईएफएससी कोड रका चेंज हे छि तांकर जतबेले किछि क्लेम अमाउंट हम पठेया पे चाहूचु तो सेठी जाउनी हमको पुनी फेरस्त पळे आछि जोतु पे कि पुनी जो समयटा ता मझिरे कटुची सेति पे चासी हो हल्ला करूचंदी तो तांको सब बेले कहबे नुवा पासबुक जाईकी इशू करिकी अपडेट करिकी नेकी आसुंतु सेही अपडेटेड पासबुक ता देबे आ अपडेटेड आधार कार्ड देबे काहे कि ना आपन को देई दिथबे पुराना आधार कार्ड मझिरे चेंज कर देथिबे ता एड्रेस कोड चेंज कर देथिबे तो ना भूल दिबे चेंज कर देथिबे ए सब जिंस रहउची बुझि पाले नेक्स्ट पासबुक जो अपलोड होछि सर मात्र 200 केबी भीतर ही न सेटा क्लियर केमिति आसीबो आपनकर जदी 200 जदी आपनकर रहउची 500 केबी ही चित्र को बदे नाही सर 200 रो ऊपर न नहीं हां 200 रो आपन 200 डीपीआई रे मारंतु किंतु सेटा जदी पढिला बलिया जिंस थिबो ना आपण ताकू स्कैन कर देबे आराम से पढि होबो जोड़ा सुनो ना 200 डीपीआई रे मारिबे पीडीएफ कर देबे नले आपण जेपीजी देबेनी पीडीएफ मार देबे पढि होबो किंतु आपण सेटा भलो जदी जेरॉक्स करके से आंथबो निहाती पढि होबो 200 डीपीआई रे आराम से पढि होबो चेष्टा करबो ओरिजिनल सब स्कैन करियौ काइना सेतरे परफेक्ट देखा जिवो हां ना सेटा तो ठीक कथा जो जगह जदी जहार नथि ओरिजिनल होजि जो कोन हेतो से केसटा अलग देखिबा किंतु जहार ओरिजिनल आपण करि परिबे भलो कथा हमरा अपन को डॉक्यूमेंट अपन कोन कोन दरकार आइ ओटे क्वेश्चन अछि नाम माने अलग अलग है नाम पा अलग अलग बिल्कुल करंतु नै आपण चिंता करंतु आपनकर ना गोटे आधार कार्ड रे थिबो पासबुक रे गोटे ना थिबो आपण कोनोसी जगह रे काम करि परिबे कोनोसी जगह रे ग्रहणीय होई परिबो आपण निजे कोंतु तो आपण काई तार इतरे पंजीकरण करिया दरकार नै आसंता वर्ष करिवे रे ठीक करि जानिबे आपण भाबुचंदी कि जोडा आपण करि देले आपण को जति कि रिपोर्ट होई तार पैसा आपण पाउ नांती से परिश्रम आपण कर बुथा जति सक्सेसफुली आपण को एप्लीकेशन रिसीव हमें करिवा अप्रूव करिवा सेतिर पैसा आपण पाउचंती तेनु करी आपण एया भाबिबेन जे हमें तो अपलोड कर देले पैसा पाई दिबा सेया नुह हम जति कि अप्रूव होबो सेति रे ही आपण पैसा पाइबे तेनु करी जो मानकर एई टाइप रो डॉक्यूमेंट अछि तार आदो करंतु नै देखो सर हेलो सर कोंदु केते लोककर जमी पटारे टाइटल मिस्टेक रहते किंतु ताकर बाकी संकट माने टाइटल ठीक अछि तो से जगह कोन करबा पड़ो
ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନା ସେଟା ତାଙ୍କ କନସର୍ନ ଆଦାୟ ପାଖରୁ ନହେଲେ ତହସିଲ ପାଖରୁ ଲେଖିକି ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଟା ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ଆଣନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ମିଛ ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହବନି, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଦରକାର। ତ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ସେ ତହସିଲ ପାଖରୁ ସେଟା ଇଏ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଭେରିଫାଇ କରିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଜେନେରୋଲୋଜି ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଚିଠି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସେ ବିଷୟରେ ଆସିନି ବୋଲି। ଏଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିନି, ୟା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଜେନେରୋଲୋଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା 2-4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଲାଣି। ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଖାଲି ଦରକାର, ଅଲଗା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଠି ବି ଦରକାର ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ୟା ପାଇଁ ଅଲଗା PMAB ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଚିଠି ହବ ସେଟା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର, ମୋର ଅଲଗା ଗୋଟେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି କହିବି ନା ମତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଇଁ ଚିଠିବ, ଏଟା ତ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ। ଏଟା ତ ତାର ରାଇଟ୍ସ, ଗୋଟେ ଲୋକର ରାଇଟ୍ ଏଟା ତାର ଆଣିବା ପାଇଁ। PMABY କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ତ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ନା। ସେଇ କଥା କହିଲେ ସାର୍ ସେମାନେ ଲିଗାଲ ୱେରେ ଆପ୍ଲାଏ କର କହୁଛନ୍ତି। ନା ଯୋଉଠି ମନା କରିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟରକୁ ଭେଟିବେ। ସେ ଚାଷୀ କହିବେ କଲେକ୍ଟରକୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ବ୍ଲକର ତହସିଲଦାରକୁ ଯାଇକି ଭେଟିବେ। ତହସିଲ ଅଫିସ ମନା କଲେ ତହସିଲଦାରକୁ ଭେଟିବେ ଯାଇକି ଯେ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲୋକ, ସେମାନେ ଧରନ୍ତୁ ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମାନେ କିନ୍ତୁ 2ଟା ଭାଇ, ଯଦି ଜଣେ କରିଥିବ ଆର ଜଣଙ୍କୁ ଆସିକିରି କରିବ, ସେ କ୍ରପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ 2 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜମିରେ, ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ବି ପୁରା ଜମିରେ କରିପାରିବ। ଯଦି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଭାଇର ଭାଗରୁ ବି ମୁଁ ଚାଷଟା ମୋର କରିବି ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି କରିବି, ତା ପାଇଁ ସେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ଆଣିକି ଦବ। ଦେଲେ ଯୋଉ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ତା ଭାଇ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିବ, ନୋଟାରୀ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଥିବ କି ହଁ ମୋ ଭାଇ। ଆଗରୁ ବି ଆପଣ କହିଥିଲେ ସାର୍, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଆପଣ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସାର୍? ସେଇଆ ତ ମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି ମିଟିଂ। ସାର୍ ଭିଏଲି କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ସେ ଆରଓଆର 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ତା ପଟ୍ଟାରେ ଲେଖା ଧର ହେଇଥିବ ନା। ଆପ୍ଲିକେସନ ନେଇକି ଆସିଲା ଆରଓଆର ଭିଏଲି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଲେଖାରେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଅଛି, ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବେ? ନାଇଁ ସାର୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ନେଇକି ଗଲି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିବି ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହବ, ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଲି ବାପା ନା ସେଥିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଛରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ତାର ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ, ଆମେ କଣ ପଚାର ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ସେ ବାପର 3 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆପଣ କେବେ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେରିଫାଇ ମାରିବେ ନା, ସେଠି ଯେତେ ଭାଇ ଥିବେ ଭାଗ ଥିବ ନା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ସେଠି ଶୋ କରିଦବ କି ଏଇ ପଟ୍ଟାରେ 4 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲେ ବି ବାପାଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧର ତା ପୁଅ ତ ସେ କରିବ ନା। ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲେ ବାପାର ଯୋଉମାନେ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ରହିବେ, ପ୍ଲସ ତାର ପୁଅ ଆସିଛି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ରହିବ। ପଟ୍ଟାରେ ତ ଅପଡେଟ ହେଇନଥିବ ସାର୍, ପଟ୍ଟାରେ ତ ତାଙ୍କ ବାପା ଡେଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତ ମାନେ ସେମାନେ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପଟ୍ଟା ତ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗାଁର ଲୋକ ଯଦି ଆସିବ, ପୁଅ କରିପାରିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ବାପ ନାଁରେ ଅଛି ନା। ପୁଅ କରିପାରିବ ଯେ ତାର କେତେଟା ପୁଅ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ସେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ଆଉ ମୋ ବାପାର ଗୋଟିଏ ଏକା ପୁଅ ବୋଲି କହିଲା, ଆଉ ଅନଲାଇନ ଆମେ କରିଦେଲୁ, ପଛରେ ଯଦି ସେ ତାର ଆଉ 1-2ଟା ଭାଇ ବାହାରିକି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ କଣ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପଟ୍ଟା ତ କରିବା? ବହୁତ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଏବେ ତ ବହୁତ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ସେମିତିଆ 100ରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି କରିହବନି ହେଲା। ତ କେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କଣ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ଭୁଲେଖରେ ପକେଇକି ଦେଖିବେ, ଆଗେ ଭୁଲେଖରେ ଦେଖିଦେବେ ତାର ଦେଖୁଛି କି ନାଇଁ। ପଛରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ, ସେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେଲ କରିଦେବେ କି ତାର ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମେଲ କରିଦେବେ ଯଦି ନ ଦେଖା ହଉଛି। ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ଏରିଆରେ ମୋ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବିନି ନା? ହଁ ସେଇଆ ତ କଥା। କେତେ ଏରିଆ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି କେତେ ଜିଗ୍ରେସନ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବୁ ନା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ଯିଏ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନା, ସେ କୋଉ ବାଟକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲାଇକି କରିବା ପାଇଁ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଏଇ ଜେନେରାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ ପାଇଁ ଆଉ NX1 ଟା କଣ ପାଇଁ କରିଦିଆଗଲା,
NX1 ଟା ଗଲା ଥର ନୋଟିଫିକେସନ ରେ ବି ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ବହୁତ 18-20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯାଇକି ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ବୋଲିକି ଆଉ ସେଟାକୁ ଗଲା ବର୍ଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ NX1 ଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା କି ଏଇ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବି ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ଗଲା ଥର ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କିସମ ଘର ବାଡି ଲୋକ ଘର ବାଡିରେ ବି ପକେଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ ଜଳାଶୟ ଜମିରେ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ବାଡିରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିକି ତାଙ୍କର ସେଗୁଡାକ ବି ଫିଜିକାଲି ଯାଇକି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଭେରିଫାଇ କରିକି ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ ବି କରାହେଇଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଆର ଜଣେ ଯଦି ଲୋନ କରିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସିକିରି ସେଇଠି ଯଦି କ୍ରପ ଲୋନ କରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କେ ଲେଖା ପଡିବ। ସିଏ ଯଦି ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିଦେଇଥିବ 2 ହେକ୍ଟର, ତାପରେ ଯଦି ସିଏ ଆଉ ଆସିକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କହିବ ମୁଁ ଅଣଋଣୀ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ତାପରେ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇବ ଅଲରେଡି ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ନହେଲେ ଯଦି 2 ହେକ୍ଟର ଉପରକୁ ତା ଜାଗା ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ 2% ଫାର୍ମର ସେୟାର ପଡିଯିବ। ତ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋର ଅଲରେଡି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି। ନବନି ଯେତିକି ଜାଣିଛ, ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ସେତିକି କର, ବେଶୀ ଲୋଭରେ ଘାଣ୍ଟିବନି, ହଇରାଣ ହବ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ପକେଇକି ଖାତା ନମ୍ବର ପକେଇକି ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, ଅଟୋମେଟିକ ସେଇଠି ମାନେ ତା ଏରିଆ ସେ ଯୋଉ ସେମ୍ ପ୍ଲଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ କେତେ ଏରିଆ ରହୁଛି ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ କ୍ୟାପଚର କରିକି ନଉଛି ସେଇଠି। ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ସାର୍, ତାପରେ କଲା ପରେ ଏପଟେ ଯଦି ଆର ରହିଯିବ ତାର 5.65, ସେଇଠି ଆମେ ଟୋଟାଲ କାଲକୁଲେଟ କଲା ପରେ 5.69 ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ଓଭର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରିମିୟମ ବି ମିଳୁନି, ତାଙ୍କ କ୍ଲେମ ପଇସା ଗୁଡାକ। ସେଇ କେସରେ କେମିତି କରିବା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ 2 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 2 ହେକ୍ଟର କଥା କହୁନି ସାର୍, ମୁଁ କହିବା ମାନେ ସେଇଟା ନାହିଁ ସାର୍, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ମାନେ ହେଲା ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଖାତା ଏଇ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ପକେଇଲୁ, ଖାତା ନମ୍ବର ଦେଲୁ, ଭେରିଫାଇ କଲା, ଅଟୋମେଟିକ ଭୁଲ ହେଇକି ଭେରିଫାଇ ହେଲା, ଏଇ ପ୍ଲଟ ଏତେ ହେକ୍ଟର ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ କ୍ୟାପଚର କଲା ସିଷ୍ଟମରେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲଟ ପକେଇଲୁ, ସେଇଟା କ୍ୟାପଚର ହେଲା। ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ଲଟ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ଟୋଟାଲ ଏତେ ହେକ୍ଟର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା ବୋଲିକି ରିସିପ୍ଟ ବି ବାହାରିଲା, ପେମେଣ୍ଟ ବି ଯାହା ଡେଡୁକେସନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆରଓଆର ରେ ରହୁଛି ସାର୍, ଧରନ୍ତୁ 5.65, ଏଇଠି ବାହାରୁଛି 5.69, 5.70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବାହାରୁଛି। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡା କହୁଛି ଓଭର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବୋଲିକି। ଏଟା ତ ଆମେ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନୁ ସାର୍। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ ଜାଗା ବି ସେଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଦେଖଉଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ପକଉଛନ୍ତି, ଖାତା ନମ୍ବର ପକେଇ ଭେରିଫାଇ ମାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର କି ଏତିକି ତାର ଏରିଆ, ଏତିକି ତାର ପ୍ରିମିୟମ, ଏତିକି ତାର ସମ ଇନସ୍ୟୁର। ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଡିଟ କରିକି ଏରିଆ କମେଇ ପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇଠି ଧର ଆପଣଙ୍କର 1 ଏକର ଆସୁଥିବ ସପୋଜ, ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ କରିକି ସେଠି ଏଡିଟ କରିପାରିବେ, ସେଟାକୁ 50 ଡିସିମିଲ ବି କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ବୁଝିଲି ଯେ ସାର୍, ତାହେଲେ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ତାହେଲେ ଭେରିଫାଇ କରିକି କଣ ଲାଭ ଆଉ ରହିଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? 70ଟା ପ୍ଲଟ ଥିବ, 70ଟା ପ୍ଲଟ ଥିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଚାଷୀ, ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ମୁଁ କହିବି ମୋର 5 ଏକର ଚାଷ କରୁଛି, ମୋ ପଟାରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି 10 ଏକର। ତ ମୁଁ 5 ଏକର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ 5 ଏକର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମୁଁ 5 ଏକର ପ୍ଲଟ ପକେଇବି, ଆଉ ସେତିକି ଯେତିକି ପ୍ରିମିୟମ ହବ ସେତିକି ଦେବି। ଯଦି ମୁଁ 10 ଏକର କରିବି, 10 ଏକର ପକେଇବି, 10 ଏକର ପଇସା ଦେବି, ଆସିବି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ମୋ କହିବା ମାନେ ହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ଭେରିଫାଇ କଲା ଟାଇମରେ, ସେଟାକୁ ଯାହାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଟୋଟାଲ କଲା ପରେ ଏହାର ମ୍ୟାଚ ହଉନି, ସେଟା କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏରେ ଧରନ୍ତୁ 0.4056, ଏଠି ରହୁଛି ରହୁଛି 0.4055, ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଯୋଉଠିକାର ଏଠିକାର ଟୋଟାଲ ହେକ୍ଟର ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଆମେ ଦଉଛୁ ସେଠିକାର ଟୋଟାଲ ହେକ୍ଟର ମ୍ୟାଚ ହଉନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ଓଭର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି ତମର, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲେମ ମିଳିବନି ବୋଲିକି। ନା ସେମିତି କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ବହୁତ 2022ରେ ବହୁତ ହେଇଛି ସାର୍, ଜଣେ ଆପ୍ରୁଭ ବି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନି। ନା ସେମିତିଆ କେସ୍ ଆମର କୋଉଠି ବି ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ କଲେ ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ନା, ଆପଣ ତ ସେଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଭଲେ କମେଇ ପାରିବେ, ଅଧିକା ତ କରିପାରିବେନି। ତ ଯାହା ଆରଓଆରରେ ଥିବ ସେଇଆ ତାର ପଏଣ୍ଟ, ତାର 10 ଏକର ପଟା ଅଛି, ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ବେଳକୁ 10 ଏକର 5 ଡିସିମିଲ 10 ଡିସିମିଲ ହେଇଗଲା।
सपोज मानि नियंतु तार से 10 डिसमिल अधिक आसीगला जेतला हमर इंश्योरेंस क्लेम हबो हम से 10 डिसमिल काट दे कि रेस्ट पैसा तो दिया हबो ना बुझ पड़ले से 10 डिसमिल ता अधिक आसी तो सेटा तो आपण की भर्ती करना ना ସେମିତି ତ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମିତି ତ କରୁନାହାନ୍ତି सेटा हमें तो जानिनु किंतु हम 2022 ର ଏ ଯା ଶୁଣନ୍ତୁ 2022 ର ସାର୍ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଏଇ ସେମ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ 70-80 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ପଇସା ମିଳିନି କ୍ଲେମ୍ ପଇସାଟା ଏଇ ସେତେଲେ ଥିଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଣ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଆମେ ସେମିତି ଯେବେ କୌଣସି ମାନେ ଚାଷୀର ଯଦି କ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଭଳିଆ କହିକି ଆମେ ଫାଙ୍କିବୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ हेलो सर डॉक्यूमेंट वेरीफाई जोटा कि हम रिजेक्ट किबा रिवोट तार डेट माने को मंथ रे हबा କଥା जोटा कि ठीक समय रे होनी ना ना सेटा देखन सुनंदु एक्चुअली गाइडलाइन कहूची आपण माने अपलोड करिवे लास्ट डेट केबे 31 जुलाई परे तापरे हमको इंश्योरेंस कंपनी को गाइडलाइन दे जे 3 दिन भीतर आपण रिवर्ट करबो जोटा कि केबे भी संभव हुए नहीं कोन गाइडलाइन रे भी माने डिपार्टमेंट भी जानी थी कि जिनसटा केबे भी हुए नहीं कारण एते अपलोड होता है तार डाटा को वेरीफाई करिया पे माने क्वालिटी चेक करिया पई गोटे 10-15 दिन मिनिमम लागे तो 10-15 दिन एटा मूलरू ही गाइडलाइन सिना 3 दिन देइची किंतु से 3 दिन केबे भी कोनोसी दिन आज पर्यंत 2016 2024 पर्यंत पहुंचलान केबे भी एटा आज पर्यंत हेई पारि नै बट हमर आपनकर 31 तारिख परे हमर डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड करा जीवो डाउनलोड करी की तार वेरीफाई करिया पे 15 दिन खंडे लागे 15 दिन परे आपण आपनकर जो रिवर्टेड एप्लीकेशन टैब अछि ता भीतर जाई चेक कर दिबे प्रत्येक रिवर्टेड एप्लीकेशन टैब रे जो एप्लीकेशन लिखा हिथिबो कि कोन डिस्क्रिपेंसी अछि कोन भूल संशोधन करिया पे आपन को तादरे रिमार्क्स लिखा हिथिबो तनकर सही चासी को इवन चासीर यदि आपण सठिक नंबर मोबाइल नंबर देथिबो ता पाखु भी मेसेज जीवो कि मोर डॉक्यूमेंट माने हला सर क्रॉप कटिंग चालू थाए किंतु तथापि पेड रे थाए तार रिवर्ट रे भी जाय नै कि सेटा ए रे भी जाय नै सेठी पे मो ए कथा कहू सेटा पेड हे कथा असुविधा नै सेटा आपनकर जदी हेनी अप्रूव एप्लीकेशन देखो लास्ट रे क्रॉप कटिंग जदी रिजेक्ट पेड रे पकेछंती सर रिजेक्ट लिस्ट रिपोर्ट सेटा कोले सेटा प्रॉब्लम ना सेटा माने चाची कहउछंती जे ए पर्यंत कोन पे हेनी हम क्रॉप कटिंग समय कोन पे रिजेक्ट किबा रिवर्ट करा होछंती कंप्लेंट होछंती सेटा हला कथा ना 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 माने आगर वाला कथा जाय जो कि क्रॉप कटिंग समय क्रॉप कटिंग समय टारे ता माने कोन आपन जे एप्लीकेशन ता देइछन सेटा जदी ठीक देइथिबे ताले आपनकर के काटी दबो सेटा कटिंग होई थाउ न होई थाउ मते ओटे कथा कहंतु हमर क्रॉप कटिंग एबे चलिला आपनकर जो एप्लीकेशन ता आपन अपलोड करचंती आपन को निजे देखाउ तो जोटा रिमार्क्स पठाइ दियो कि पासबुक ता ठीक देखाउनी ठीक अछि आपन तो निजे से देखि परिबे कि हम ए पासबुक ता ठीक देखाउनी सेहि पे कंपनी रिपोर्ट करची तो ता माने नो जे मोर नैना कटा चलची मोर लॉस होबो जानि चंती सेहि पे कराउ सेमिदिया किछि नुए एटा तो क्रॉप कटिंग वाला तो यील्ड बेसिस रो से गोटे लोक पई तो हे जीवनी ना यील्ड बेसिस माने गोटे जीपी लेवल ले पूरा देखा जीवो गोटे जीपी रे 4टा सीसी हुए गोटे ब्लॉक रे 16टा सीसी हुए एटा लगा से माने जानि पारंतिनी से माने खाली से माने सुनतु से माने उजंती देखो से माने चासी से माने टेक्निकली जिंस किछि जानंती नै ताको एही हिसाब रे बुझेबे भाई देखो तमरो जनकर रिजेक्ट कराइती तम गां रे तो 100 लोक करिसंती तम जनकर रिजेक्ट धरा बे आइला तमे कहू जे मो क्रॉप कटिंग चल जे तमरो एकुटिया पई का कर दियाइती कि एकुटिया तमे क्लेम पाइबो कि जेतले क्लेम पाइबो जीपी एज ए यूनिट तो जीपी लेवल ले पाइबो तो आउ बाकी समस्त तो ठीक डॉक्यूमेंट देथिबे ना गवर्नमेंट सेटा एस्टिमेशन करिवो कि ना एडी 10 किलो आसीया कथा एडी 5 किलो आसी तो 5 किलो रो से माने पैसा पाइबे बुझि पाली तमके ए सब जिंस से जानत नाही आउट मतलब सर एमिति भी होची जे छोटा प्लॉट को अप्रूव करचंती हला मिनिमम बिलो 100 रो जो एबे तो फ्री होची बिलो 100 रो जोटा रहउची अमाउंट जो प्लॉट से प्लॉट से कस्टमर रो अप्रूव होची किंतु 100 प्लस रो अप्रूव हो नथिला हला एमिति भी होची से जागर कंपनी से कोन करजी सर
100 ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଠିକ କଥା ସାର୍ ଏମିତି ଅଛି ଅଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର ମୋର ଅଛି ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର ରେସିପି ଅଛି ସେମିତି ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ପ୍ରିମିୟମ ଯଦି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହୁଛି ପ୍ରିମିୟମ ଯଦି 100 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଅଧିକା ଅଛି ସେ ପ୍ଲଟ୍ ଟା ସେ ଖାତାର ସେଇ କଷ୍ଟମର ର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରିମିୟମ ଯଦି ଧରିନିଅନ୍ତୁ 15 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଛି এটা 2021 ର କଥା କହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଖାତା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ର ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେ କଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ରିଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରିଥିବ କି ରିଭର୍ଟ କରିଥିବ ତାର ରିମାର୍କ ସେ ଲେଖୁଥିବ କହିବା କଥା ସାର୍ କିଛି ରିମାର୍କ ନଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ କହିବା କଥା ଯାହା ବି ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହବ କଟିଂ ଟାଇମ୍ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇପାଇଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ 31 ତାରିଖରୁ ଚାରଟା ପ୍ଲଟ୍ କରିଥିଲି ଚାରଟା ପ୍ଲଟ୍ ଭିତରେ ତିନିଟା ଆପଣ 2021-22 କଥା କିଛି କୁହନ୍ତିନି କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଆମର 2023 ର କଥା ଆଜ୍ଞା 2023 ର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଜଣଙ୍କ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା 2023 ରେ ଜଣଙ୍କ ଫାର୍ମର ର ତାର ମିନିମମ୍ ମୋ ହିସାବରେ 80% କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା ତାର ତାପରେ ପିଏମଏବି ପୋର୍ଟାଲ ରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ ବି ଦେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲାଏନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ର ଏଜେଣ୍ଟ ବି ଆସିକି ଭେରିଫାଇ କଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ନେଲେ ସରପଞ୍ଚର ସାଇନ୍ ନେଲେ ଲୋକାଲ ପର୍ସନ ର ସାଇନ୍ ନେଲେ ସାକ୍ଷୀ ଆକାରେ ତାପରେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାମେଜ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଲେଖିକି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ତାପରେ କିନ୍ତୁ କରିକି ଶୁଭିଲାନି ନା 2023 ରେ ସାର୍ ତାଙ୍କର କ୍ରପ୍ ଟା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲା ହେଭି ରେନ୍ ପାଇଁ ତାପରେ ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ୱିଥିନ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ପିଏମଏବି ପୋର୍ଟାଲ ରେ ସେଠି ସେ ରେଜ୍ କଲେ ଭିଡିଓ ପଠେଇକି ସେଠି ତାପରେ ଡକେଟ୍ ନମ୍ବର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଡକେଟ୍ ନମ୍ବର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରୁ ଦିଟା ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ କଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାମେଜ ଅଛି ବୋଲିକି ଆଉ ତାପରେ ସରପଞ୍ଚର ସାଇନ୍ କରି ଯାହା ନେବା କଥା ସାଇନ୍ ବି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 8-9 ମାସ ହେଲାଣି ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଟା ମାନେ କି କ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା 2023 ରେ ସାର୍ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ମାନେ କାଟିକି ଜମିରେ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ କ୍ଲେମ ଇଣ୍ଟିମେସନ କରିଥିଲେ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରପ୍ ଥିଲା ବେଳେ ଏଟା ଇଣ୍ଟିମେସନ ହେଇଥିଲା କୋଉଥିରେ ସେଥିରେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଏ ଯୋଉ କ୍ରପ୍ କାଟିକି ତଳେ ରଖା ହେଇଥିଲା ସାର୍ ହେଭି ବର୍ଷା ହେଲା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିଲା ସେଟା ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କ୍ରପ୍ ଲସ୍ ଅଲରେଡି ଭିଡିଓ ବି ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ସେଟା ଭିଡିଓ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ପିଲା ବି ଆସିକି ଭେରିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଲେଖିକି ଦେଲେଣି ସିଡିଓ କୁ ବି ଲେଖିକି ଦେଲେଣି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ପଠେଇଛୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମକୁ ବି ଆସିନି କହୁଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ନହେଲା ତାର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛି ସିଏ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଅଲଗା କଥା ମୋ କହିବା କଥା ଦେଖ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଇଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଭିତରେ ତାର ଲସ୍ ହେଇଥିବ ନା କାରଣ ଏଟା ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଲସ୍ ମାନେ ତାର ଇଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମେସନ ରେ ତାର ଲସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ଇଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଲସ୍ ହେଇଛି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଡାଟା ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପେମେଣ୍ଟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ପଡିଛି ଯେତେବେଳେ ଇଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଡାଟା ଆସିଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ପେମେଣ୍ଟ ହବ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ କହିଲି କି 10 କିଲୋ ତାର ଆସିବାର ଥିଲା ମେଘ ବର୍ଷା କି ଯୋଉ କାରଣରୁ ବି ହଉ ତାର 7 କିଲୋ ହେଇଛି ଆଉ 3 କିଲୋ ଆସିନି ସେଇ ଯୋଉ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଟା ନା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନା ତ ଧର ଯୋଉଟା ସିଏସସି ରେ ହେଇଥିଲା ସବୁ ତ ଆପ୍ରୁଭ ରିଜେକ୍ଟ ଯାହା ବି ହବା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଗଲା କତ ନା ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଯାଇକି ନା ସେଟା ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ସିଡିଓ ଅଫିସ ରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସିଡିଓ ଅଫିସ କମ୍ପାନୀକୁ କହିବେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ତ ସେମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଫାଙ୍କି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବନି କେହି ବି ଯାଇପାରିବେ ସେଇଟା ତ କରୁନା ସେଇଆ ତ କହୁଛି ତ ତାର ଇଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଡାଟା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି ଯଦି ଇଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମେସନ ର ହେଇଛି ନା ଏଟା ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ର ହେଇଛି ମାନେ ଏଟା ଇଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମେସନ ତ ଇଲ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଡାଟା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଟୋଟାଲ ଦେଇ ସାରି ନାହିଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ପେମେଣ୍ଟ ନିହାତି ମିଳିବ ତାକୁ
ବହୁତ ଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲ୍ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଡାଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ସାର୍ କବଲା ବେସିସ୍ ରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ନା କବଲା ବେସିସ୍ ରେ କରିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମୁଁ ନୂଆ ବେଲିଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ସାର୍ ପ୍ଲଟ୍ ଭେରିଫାଏ ଶୋ କରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି ସାର୍ କେମିତି ହେବ ସାର୍? ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏବେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ସାର୍ ପ୍ଲଟ୍ ଭେରିଫାଏ ସେଟା ଜିପି ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବହୁତ ଏମିତି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଜିପିର କେତେଟା ଗାଁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଭେରିଫାଏ ହଉନି ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ହଉନି ସେଟା ତ ଆମ ହାତରେ ବି ନାହିଁ ନା, ଆମେ ବି ସେଟା କିଛି କରିପାରିବାନି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ସେଟା ନଟ୍ ଫାଇନାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ ତାର ଅଲଗା ତାର କଲେକ୍ସନ ହେଇକି ତାଙ୍କର ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଓରିଡ୍ ହବା ଦରକାର। ନଟ୍ ଫାଇନାଲ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆପଣ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ର କେତେ ଦିନ ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ ହବ? ରିଭୋଟେଡ୍ 7 ଦିନ ପରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କହୁନି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭୋଟେଡ୍ ଆସିଲା ଆପଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଯାହାବି ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ। ଫର୍ମ ଟା କୋଉଠୁ ଆଣିମୁ କଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଟା ଅଛି ନା ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ଯିଏ ଡିଏମ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କରିଦେବେ। ନଚେତ୍ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି ନୋଟିଫିକେସନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ନୋଟିଫିକେସନ ରେ 18 ନମ୍ବର ପେଜରେ ସେଇ ଏନେକ୍ସର 1 ଟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ପ୍ଲଟ୍ ଟା ଭେରିଫାଏ ଶୋ କରୁନଥିଲା। ହଁ ସାର୍ ପ୍ଲଟ୍ ଟା ଭେରିଫାଏ ଶୋ କରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଥିଲି ତ ପ୍ଲଟ୍ ଟା ଭେରିଫାଏ ଶୋ କଲାନି କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟା କରିଦେଲି ସାର୍। ସେଟା ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଡିଲିଟ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ତ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା? ତାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ସରିଯାଉ ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ମଝିରେ ପଶିବ ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହବ? ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା କେମିତି ଡିଲିଟ କରିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ଯିବେ ପେଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ? ହଁ ପେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ପେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ ସାର୍। ପେଡ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ରିଭର୍ଟେଡ୍ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ଟେଡ୍ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଯାହା ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ରିମାର୍କସ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉଥରେ କରିଦେବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ଲଟ୍ ଟା ମୁଁ କରିଛି ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ଟା ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମାନେ 3 ଭାଇ ସାର୍ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ସେମାନେ 3 ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଇଆଡେ ଭେରିଫାଏ ହେଇନି ସେ ପ୍ଲଟ୍ ଟା। ନା ଭେରିଫାଏ ହେଇନି ତ ନିହାତି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବି ସେ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସ୍ଲୋ ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ଦେଖୁନଥିବ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ? ନାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲଟ୍ ଭେରିଫାଏ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମ୍ୟାନୁଆଲି ମାରିଥିଲି ସାର୍ ସେଇଟା। ସେ ଗାଁର ଏଇ ଯାଏଁ ବି ପ୍ଲଟ୍ ଭେରିଫାଏ ହେଇନି। ନଟ୍ ଫାଇନାଲ ଏରିଆ କି? ନାଇଁ ସେଇଟା ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ଲଟ୍ ଭେରିଫାଏ ହଉନି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ଲଟ୍ ଭେରିଫାଏ ହଉନି? ନଟ୍ ଫାଇନାଲ ଏରିଆ ଗୁଡାରେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲି କଲେକ୍ଟ ହଉଛି ଫିଜିକାଲି କଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ ତା ପାଇଁକା ସେପାରେଟ ଚିଠି ଗୋଟେ ଦିଏ କି ନଟ୍ ଫାଇନାଲ ଏରିଆ ଗୁଡାକ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଉ କଲେକ୍ସନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆଯାଏ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ହିସାବରେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସତେ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି କରିନଥିବ ଯୋଉ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡାକ ଭୁଲଲେଖରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥାଏ ଭୁଲଲେଖରେ ଯୋଉ ଗାଁର ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡିକ ନଥାଏ ଭୁଲଲେଖରେ ଶୋ କରୁନଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ ଏରିଆ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଏରିଆ ଅଛି ଯାଜପୁରରେ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଅଛି ସେଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଗୁଡିକୁ ମାନୁଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ କରାଯାଉଛି ବା ମାନୁଆଲ ମେଥଡ ରେ ତାକୁ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଲେଖରେ ଅଛି ସାର୍। ଏଇଟା ଫିଜିକାଲି ଦିଆଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ସେଇଟା ଭୁଲ ଲେଖରେ ଅଲରେଡି ଅଛି ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁଲ ଲେଖରେ ଅଛି ତ ସେଟା ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହେବ କହିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ହେଇକି ଯିବ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସେଇଟା ପ୍ଲଟ୍ ଟା ଭେରିଫାଏ ଆଉ କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବନି ତ ସେ ପ୍ଲଟ୍ ଟା ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଯାଏଁ। ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆଣିକି ସେଠିକି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଚେଷ୍ଟା ଆଉଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖ ସେଟା ନଉଛି ଭେରିଫାଇ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିଦିଅ। ମ୍ୟାନୁଆଲି କଣ କରିବ ଯାହା ତ କରିବ ଅନଲାଇନ ରେ କରିବ ମ୍ୟାନୁଆଲି କିଛି ନାହିଁ ତାର କରିବା। ମ୍ୟାନୁଆଲି ମାନେ ସେ ହେକ୍ଟର ମୁଁ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଟାଇପ କରିଥିଲି କହୁଛି ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆସିଯାଏ ନା। ତାର ଭେରିଫାଇ ଅପସନ ଆସୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି ଦେବତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ସାର୍ ଯଦି ଦେବତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନାଁ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ।
ଦେବତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ROR ରେ ନାଁ ଅଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ସେ କଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର କି? ଦେବତୀ ଜାଗାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଦେଖଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ 2023 ଯୋଉ ଅନଲାଇନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା 2013 ଅନଲାଇନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ଯୋଉ ନାଁ ଦେଖଉଛି ତାଟା ଭେରିଫାଇ କରିଦେଲେ ତା ପ୍ଲଟ ଟା ଅଟୋମେଟିକ ନେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ପେଡ କରିଦେଲେ ହବ ନା ହବନି? ହବ। ଏ ବର୍ଷ ସେ ଯଦି ହଁ ପାସବୁକ୍ ନେବି, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଭେରିଫାଇ ଅପସନ ସେଇ ଗାଁର ନାହିଁ। ମୌଜାର ଭେରିଫାଇ ଅପସନ ଟା ଆଉ ଦେଖଉନି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ହବ କି? ଆଧାର କାର୍ଡ କମ୍ପଲସରି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଯଦି ଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଯଦି ନଥିବ, ବାଇଚାନ୍ସ କି ମରିଯାଇଥିବେ, ତ ସେ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦେଇପାରିବେ କି? ରିଲେସନସିପ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 100% ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ଫର୍ମ ଟା କୋଉଠି ଦିଆହବ? ଆନେକ୍ସନ ଫର୍ମ ଟା ଆପଣ ଆମର ୱେଲକମ କିଟ୍ ରେ ଯାଇ ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉଠି ଅଛି, ସେ ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟ୍ୟାବ ରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବେ। ଆପଣ ମିଟିଂ ରେ ରହୁନଥିଲେ ବୋଧେ, ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଟା କେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି? सीएससी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से अनुरोध है कि एनेक्सर 1 को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में डाल दें। ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପାସବୁକ୍ ଜାଗାରେ ପାସବୁକ୍ ଅପଲୋଡ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ROR ଦେଇଛି ପଟା ଦେଇଛି ସେଠି ପଟା ଅପଲୋଡ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଟେନାଣ୍ଟ ଥିବେ ତା ଟେନାଣ୍ଟ ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟେନାଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ, ଜେଜେବାପା ନାଁରେ ଅଛି ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲାଗିବ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କର, ତ ସେଇଠି ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ କରିକି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଟାଚ କର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ROR ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଟାଚ କରୁଛୁ ସାର୍। ନା ଆପଣ ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ROR ରେ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବି ଅପଲୋଡ କରିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ମେନ୍ ଆପଣ ପାସବୁକ୍ ଜାଗାରେ କରିବେନି, ଆଉ ବାକି ROR ରେ କରନ୍ତୁ କି ସୋଇଂ ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚଳିବ। ନାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଦିଆହବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଭାଗ ଚାଷୀ ମୁଁ କହିଲି ଭାଗ ଚାଷୀ ଖାଲି ଦେବେ ଆନେକ୍ସେରିଆ ନା ସବୁ ଚାଷୀ ଦେବେ? ଭାଗ ଚାଷୀ ଦେବେ। ଯୋଉ ଭାଗ ଚାଷୀ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଲିଜ ନେଇକି ବି କରୁଛୁ ସେମାନେ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ନିଜେ ଓନର ଦେବେନି ଆନେକ୍ସେରିଆ? ଖାଲି ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉଟା ଓନର ମାନେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡେଟ୍ କୋଉଟା ଦେବା ଆଜ୍ଞା? ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡେଟ୍ ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଦିନ ଦେବେ। ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜମିରେ ବୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ତା ବିଫୋର ଡେଟ୍ ଦେବେ। ଆଜି ଧର 15 ତାରିଖରେ କରିବେ, ଆପଣ 14 ତାରିଖ ଦେବେ, 15 ତାରିଖ ଦେବେ, ତା ବାଦ ଜୁନ 15 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦେଇପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ କିନ୍ତୁ ଯେବେ କରିବେ ତା ବିଫୋର ଡେଟ୍ ଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଉ କଣ କରିବା ସାର୍? ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର କୁ ଟିକେ ଅପଡେଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଓଲ୍ଡ ଅଛି ସେଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେଇଦେବେ ଆଉ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦରକାର କଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପକଉଛୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଇନସୁର୍ଡ ହେଇଛି। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କଥା କହୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆମେ ପାଇ ସାରିଛୁ।
କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମାଟ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଆମର ସୁନୀଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ସିଏସ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ପୂରଣ କରିକି ସେ କନସର୍ନ ଫାର୍ମର ତା ଡିଟେଲ୍ସଟା ସାକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ସହିତ ତା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ପୂରଣ କରିକି ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭେରିଫିକେସନ କରିବୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେଇଟା ଚାଷୀ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଥର ସେଇଟା ନହେଲେ ତ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଗଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତମେ 31 ତାରିଖ ଦେଲେ ଆଉ କେମିତି ହବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଆମର ଆରଜିଆଇସିଏଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବ ସବୁ ଆପଣ ଆଗେ ଫର୍ମାଟ ପୂରଣ କରି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ତ ସେମାନେ କଣ କାହା କାହା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଲୋଡ ହବ ତମମାନେ ମିଟିଂ ରେ ରହୁନ ହଠାତ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆସିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କୁହାଯାଇଛି ତମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମିଟିଂ ରେ ରହିବେନି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ ଆମ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ କରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ ସିଏ କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜଣେ ଜଣେ କହିଲେ ସିନା ଶୁଣିବ କାହା କଥା ଶୁଣିବ ତମେ 5 ଜଣ ହେଲ କହିଲେ କାହା କଥା ଶୁଣିବ सर जो बैंक पासबुक अपलोड होउची तार केबीटा 500 केबी रहउची किंतु अपलोड होउची 200 केबी तार क्लैरिटी बढ़ा कि मैं एक बात सुन अभी कोई भी और आ रहा है ना उसको एडमिट मत कर हेलो समझा मैं ठीक है माइक अभी कोई अगर रिक्वेस्ट आ रहा है ज्वाइन करने के लिए किसी को एडमिट मत कर ठीक है सर ठीक है और किसी को एडमिट मत कर हां कौन जणे जणे भाई जणे जणे पचार सर बैंक पासबुक अपलोड होउची तार केबीटा 500 केबी किंतु अपलोड होउची 200 केबी हेलो सर कौन क्वेश्चन टा बुझी पालेनी भाई टिके रुहंतु जणकर मु गोटे रिप्लाई दिए सर ये पासबुक जो आपनकर अपलोड होउची रहंतु सर मु कहूची मागुची 5 बिलो 500 केबी बिलो 500 के तापर 200 केबी तळକୁ देले ही नोजी 500 200 प्लस ले अपलोड नोनी 200 केबी तळକୁ दियंतु किछ असुविधा हबन तार जदी ओरिजिनल पासबुक थिबो ना सेटा 200 डीपीआई रे करंतु पूरा प्रैक्टिकली भलो विजिबल हबो अपन निजे भी डीपीआई नै 200 केबी सर 200 डीपीआई नै 200 डीपीआई ला उस्ता आसी गई 500 केबी ही जीवो तार 150 डीपीआई रे करले 200 केबी तळକୁ हबो तो क्लैरिटी आसीबो ना आपण कोन करंतु सुनंतु आपण सेटा को तार जदी भी 100 नॉर्मल स्कैन कर सला परे ताको पीडीएफ रे आपण कन्वर्ट कर देके अपलोड करंतु पूरा विजिबिलिटी आसुची सर काम आज सेटा पड़ी जाउची ना 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 सेटा 500 केबी तो सेटा को अपडेट करंतु ना 500 केबी करंतु भलो आसीबो होरी हमें तो सुनंतु हमु कुछ ये नहीं एटा तो पोर्टल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखु तो हमें केते थरो तांको कोइ सालुनु से माने करूना हम कोन करिबु तुम अरे तो हम हाथ रे नहीं ना सेठी ना सेटा अपलोड समय लिखु से बिलो 500 किन देला ठीक अछि आपण जदी हां जदी भी कहिले मु ए जिंसटा जे हमें हमर जो दिल्ली रे टीम अछि तांको मु इन्फॉर्म करिवि से माने टिके जाई कि तांकर जो पोर्टल जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तांको टेक्निकल टीम जे देखुची ताको पकरे कथाटा नियते हमें पकेवा सर आ गोटे प्रॉब्लम भी अछि 200 केबी तो एका नोट्स हां सेटा तो हेलो तो सही आउथले हेलो आ गया हेलो हेलो आगे जो ना ठीक रहउची किंतु सरनेम रे इश्यू अछि जे पुराना पटा रे कोठी गौड़ आधार कार्ड रे बाग सेटा हेबो ना नाटा ठीक अछि सरनेम रे खाली टिके याडे से आले सरनेम ठीक करले ठीक करले वही पे अच्छा अच्छा ठीक अछि आधार पर इशू हेलो एफिडेविट होबो तो सर एफिडेविट ले होने सरनामटा रहन तो जणे जणे कहले तहसील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहले होने हां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रु जदी करि के देबे हमें एक्सेप्ट करिबा काहे कि ना नोटरी रो हमें एक्सेप्ट करिबानी नोटरी वालांकर देखो आपण माने समस्त जानथि नोटरी रो एफिडेविट केते दूर वैलिड सेटा किछि बोली बोली नुहे तेणु करी आपण तहसील पाखरु तहसील मजिस्ट्रेट पाखरु जदी आपण गोटे एफिडेविट करि आनि देबे हमें सेटा को 100% एक्सेप्ट करियो
हाँ सर ये मु सर मु सर ठीक है सर सुनନ୍ତୁ सर ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ନାରେ ସର ପଟା ଅଛି ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ନାରେ ପଟା ଅଛି ତାର ନାଁ ଅଛି ପାଖ ଅଛି ଏପଟେ ତା ଥାନା ଅଛି ତହସିଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲଟ ମାରୁଛୁ ଭେରିଫାଇ ପାଇଁ ସେ ତା ନାଁ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ସେ ଯଦି 2 ଏକର ଅଛି ସାର୍ ସେ 2 ଏକର ଭିତରୁ ତା ନାଁରେ ଅଧା ଜମି ଆସୁଛି ତା ଗାଁରେ ଅଧା ଜମି ଆସୁଛି ତା ଥାନାରେ ଅଧା ଜମି ଆସୁଛି ତା ତହସିଲରେ ଅଧା ଜମି ଆସୁଛି କୋଉଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବୁ ସାର୍ ଆମେ ହଁ ସେଇଟା ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଭାଇ ସେଟା ତ କିଏ କହୁନ ନା ଭାଇ ବେକାର କଥା ଗୁଡା ଖାଲି ପଚାରୁଛ ହଁ ସେଇଟା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କୁହା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଟା ଏଟା ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ନହେଲେ କିଛି ହବନି ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ଚାଷୀ ନାଁରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା ଗାଁ ନାଁରେ ବାହାରୁଛି ତା ଥାନା ନାଁରେ ବାହାରୁଛି ତା ତହସିଲ ନାଁରେ ଜମି ବାହାରୁଛି ସାର୍ ବୁଲେଟରେ କଣ ବାହାରୁଛି ବୁଲେଟରେ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏକା ଅଛି ସାର୍ ପଟା ବୁଲେଟରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କମାଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଏଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସଲ୍ଭ କରି ସାରିଛି ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ତହସିଲ ଅଫିସ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତହସିଲ ଅଫିସ ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା କୋଉଠି ଦେଲେ ସାର୍ ଯୋଉ ଗାଁଟାର ହଉଛି ଏଟା ତ ନୁହେଁ ସବୁ ଗାଁର ହଉଥିବ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିପି ଥିବ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ହଉଥିବ ସେଇ ଗାଁ ନାଁରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟ କୁ ପଠେଇବା ଷ୍ଟେଟ ରେ ସେଟା ସେମାନେ ଠିକ କରିବେ ଗାଁରେ ନାଇଁ ସାର୍ କୋମାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋମାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା କାହାକୁ ଦେବୁ ସବୁ ଗାଁର ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ କୋମାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନା ଏଟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ବି ସଲ୍ଭ କରି ସାରିଛି ସେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଯାଇକି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଦେବାକୁ ହବ ସେଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଦେଲା ବେଲେ ସେ ଯୋଉ ପଟାକୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କୋମା ହଟେଇବେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାନେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହଉଛି ଏଇଟା ଆମର କଷ୍ଟମର ସବୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତହସିଲ ଅଫିସ କେ ଯାଇ କରିପାରିବେ କି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଭାଇ କରିପାରିବେ ଭାଇ ତମର ସିନା ଯାଇକିନା କରିପାରିବେ ଭାଇ ସବୁ ଚାଷୀ ଯାଇକିନା କରିପାରିବେ କି ପସିବଲ କି ତମର ସିନା ତମେ କରିଦେଲ ଆରେ ନା ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାଷୀ କାମ ଚାଷୀ କରିବ ନା କିଏ କରିବ ଚାଷୀର ଯଦି ତାକୁ ବେନିଫିଟ ଦରକାର ସିଏ କରିବନି ତ ତା ପାଇଁ କରବେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ବେନିଫିଟ ନେଇ ମିଳିଲେ ତ ଚାଷୀ ନି କରବା ନା ବେନିଫିଟ କେବେ ମିଳୁଛି ଚାଷୀ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ତାର ନ ହବନି ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ତାର ଚାଷୀ ଟିକେ ଯିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନା ସାର୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝିବା କଥା କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଟା ଆମକୁ କହିଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବେନି କାରଣ ପୋର୍ଟାଲଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ପୋର୍ଟାଲଟା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି ଆମେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ନେଇ ଇସ୍ୟୁଟା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ଗଲାଥର ସେଇଆ ହେଲା କି ଷ୍ଟେଟରେ କହିଲେ ଯାଇକି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସେଇଠି ଅନଲାଇନ ରେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ସେମାନେ ସେଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଏଇ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଭାଇ କି ଗମା ଉଠେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଯିବ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମର ଆମେ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛେ ତ ସେ ଚାଷୀ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବନି ତା ଦେହ ଧର ଆଜି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ମୋ ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉଛି ସେଠି ଯାଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଏଟା କାଲି ବି ତ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କାଲି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ବି ଏମିତି କରାଗଲା ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ସେଟା ତହସିଲ ଅଫିସ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି କି ହଁ ହଉଛି ଭାଇ କାଲି ଜଣେ କଷ୍ଟମର ମୁଁ କରିଛି ହଉଛି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡୁଛି କି ସାର୍ ସେଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲା ବସିଛନ୍ ଯେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଉଛନ୍ ସେ ଭାଇ ଏକା କରବେ ତହସିଲଦାର ହଁ ତହସିଲଦାର के एप्लीकेशन लिखिकिना देबार पड़वा और पुराना पटा धरिकिना जेबार पड़वा ओरिजिनल पटा ओके सेक्शन जो ओके थैंक यू ओके थैंक यू गुड इन्फॉर्मेशन सर हेलो सर ठीक है सुनो हेलो 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 सर हेलो सर हेलो सर हाँ ठीक है सर ठीक है सुनिए कि सर हेलो हेलो क्वेश्चन जहाँ भी अच्छे आपको जॉइनिंग में पचारे यार गत वर्ष जो साइंस सर्टिफिकेट देखिला मैं ହେଇଥିଲା ତ ଏଥର ଦେଲେ କୋ ସେଟା
ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ क्वेश्चन ସାର୍ ଗଲା ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଥିଲୁ ସେଇଟା ସବୁ ଆମର ଏପ୍ରୁଭ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଏଇଥର ଦେଲେ ହବ କି ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ क्वेश्चन ଟା ସାର୍ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ ତା ଆଗ ବର୍ଷ ବି ଦେଇଥିଲୁ এই রবিরে ବି ଦେଇଥିଲୁ ତ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଲେ ଏଟା ହବ କି ନାଇଁ ଖରିଫ ସିଜନ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ସିଜନ ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ୱୟଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଏ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷର ସ୍ୱୟଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେ ସ୍ପେଶାଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଖରିଫ ସିଜନ 2024 ପାଇଁ ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଥରେ ଦବାକୁ ପଡିବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା କି ସାର୍ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି 2024 ରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଲକମ କିଟ୍ ରେ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଲକମ କିଟ୍ ରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ସିଏସସି ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ୱେଲକମ କିଟ୍ ରେ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେ ଆପଣ ପୂରଣ କରିକି ଦେଖିବେ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଲେଖା ହେଇନି କୋଉଟା ବି ହ୍ୟାଲୋ କଣ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2024 ର ସ୍ୱିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ସାର୍ କହିଲେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେନି କହିଲେ ନା ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ୱେଲକମ କିଟ୍ ରେ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏପ୍ରୁଭ କରିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହଉଥିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏପ୍ରୁଭ କରିନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କହିଲେ ନାଇଁ ୱେଲକମ ପୁରୁଣା ସ୍ୱୟଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କର କହିଲେ ହଁ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କ ୱେଲକମ କିଟ୍ ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ୱେଲକମ କିଟ୍ ରେ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହିଁ କରନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହଁ ୱେଲକମ କିଟ୍ ରେ ଆମର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମେ ପଠେଇଛୁ ଆପଣ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରି ଦେଇଛି ସେଟା କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସେଟା ରିଭୋଟ ହବ ଭାଇ ରିଭୋଟ ହେଲେ ତାପରେ କରିବ ନା କରି ଦେଇଛି ସେଟା କେମିତି ହବ ସାର୍ ଯୋଉଟା କରିସାରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ସ୍ୱୟଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବୁ କୌଣସି ହବନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ୱେଲକମ କିଟ୍ ରେ ଯୋଉଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଉପରେ ଅପଲୋଡ କରିକି କରିପାରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ୱୟଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଉପରେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଯଦି କିଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର आवाज नहीं आस पर मीटिंग कटि गला मीटिंग हेलो कौन जाने कुहନ୍ତୁ भाई ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି हेलो सर ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ହାତ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବି ସେମାନେ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହୁଥିଲି ସାର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଥିଲି ଗଲା ବର୍ଷ 2800 ପଲିସି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆମର 12000 ଟଙ୍କା କମିଶନ ଅଛି ଏଟା କୋଉ ରେଟ୍ ରେ ଆସିଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ସାର୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏସ୍ ର ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ଲାରିଟି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ତଥାପି ଆମେ ଏଇଟା ଠିକ ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ପଲିସି ହିସାବରେ କମିଶନ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆସିବାର ଅଛି ଏଇ ବର୍ଷ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ସିଏସ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ କରୁଥିଲୁ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ 1 ଟଙ୍କା ହିସାବ ରହୁଛି ଆଗରୁ ପଇସା ଦେଇ କରୁଛୁ 26 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ଆମର ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଡିଡକ୍ଟ କରିକି ଆସୁଥିଲା ଆମେ ପଇସା ପାଉଥିଲୁ ଯେ ଏବେ କେତେ ପଇସା ମୋର 2800 ମୋର କାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମତେ 12000 ମିଳୁଛି
ସେଇଟା ହିଁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣ 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 ଆର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ସିଏସସି ର ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସଟା କମ୍ୟୁନିକେଟ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତିକି ରେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ସିଏସସି ପାଇଁ କେତେ ରଖା ହେଇଛି, ଭିଏଲ୍ଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରଖା ହେଇଛି। ତ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇଟା ପଚାରିବେ। ସେଟା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ମ୍ୟାଟର। ସେଥିରେ ଆମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ସାର୍। ସାରେ ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ କହିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପଟା ଭିଜିବୁଲ ନଥିଲେ ରେଡ୍ କପି ଦେଇ ହବ କି? ପଟା ଭିଜିବୁଲ ନଥିଲେ ନେଟ୍ କପି ଅପଲୋଡ କରି ହେବ? ହଁ ନେଟ୍ ପଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୁଲେଟର ପଟା ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେଟ୍ ପଟା ହିଁ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ, ସୁବିଧା ହବ। ଆପଣ ନେଟ୍ ଅପଲୋଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିହେବ। ଆଜ୍ଞା 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 ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଇରିଗେଟେଡ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଇରିଗେଟେଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇରିଗେଟେଡ ଆଉ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଅନଇରିଗେଟେଡ କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପେଡି ଆଇଆର୍ ପେଡି ଆର୍ଏଫ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ଏପଟେ, ତାପରେ ବୋରୱେଲ ଡିପୱେଲ ରହୁଛି, ମାନେ କୋଉ କ୍ୟାଟାଗୋରୀଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ କୋଉଟା ନୁହଁ, ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଅଛି, ପଟ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର କିସମ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଳସେଚିତ ବା ଅଣଜଳସେଚିତ। ଯୋଉଟା ଜଳସେଚିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାରେ, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଇରିଗେଟେଡରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଯୋଉଟା ଜଳସେଚିତ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ, ଆପଣ ସେଟା ଅଣଜଳସେଚିତ ହିସାବରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ ସାର୍, ମାନେ ସେଇଟା ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, କାହିଁକି ନା ମାନେ ଥରେ କେନାଲ ଥିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଜଳସେଚିତ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ, ଆଉ କୁଆଡେ ଯଦି କେନାଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଏମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ସାର୍। ସେଟା ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଟେନେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ କଲା ବେଳେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଣ ଦେବୁ କି ସାର୍? ଟେନେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜମି ମାଲିକ ଅଲଗା ଆଉ ସେଟାକୁ ଚାଷ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ଟେନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଅଲରେଡି ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରେ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ତଥାପି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟେନେଣ୍ଟ ଫାର୍ମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟେଡ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଅପଡେଟେଡ ପାସବୁକ୍, ଅପଡେଟେଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ, ସୋଇଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ଆନେକ୍ସର 1 ଫର୍ମ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇ ସାରିଛୁ ୱେଲକମ କିଟରେ। ତ ଆନେକ୍ସର 1 ଫର୍ମ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଜମି ଓନର ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ସହିତ ଆଧାର କପି ଟା ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡିବନି କି ସାର୍? ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଆନେକ୍ସର 1 ରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି ସେଟା ଏକ ରକମ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଥିରେ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆନେକ୍ସର 1 ଟା ପୂରଣ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆମ ବ୍ଲକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯାହାବି ଆଉ ଡାଉଟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବେ। ତେଣୁକରି କିଛି ଛାନିଆ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ସମବାୟ ସମିତିରେ କରିଛି ସୋସାଇଟିରେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ସମବାୟ ସମିତିରେ କରିଛି, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ଲୋନ୍ ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଲୋନ୍ ମାନେ ସେ ପିଟି ଯାଇ କରିକି ଆସିଲାଣି, ତାର ଆଉ କିଛି ଜମି ରହିଯାଇଛି, ସେ ଆମ ସିଏସରେ କରିପାରିବ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବ। କାରଣ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଋଣ ନିଆଯାଏ, ସବୁ ଜମି ଉପରେ ଋଣ ନିଆଯାଏନି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କି ଦିଟା ପ୍ଲଟ ଉପରେ ସେ ଲୋନ ନେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ତାର ଚାଷ ଜମି ଥାଏ, ଆଉ 3ଟି 4ଟି ପ୍ଲଟ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଅଛି, ସେଟାକୁ ସେ ଅଣ ଋଣୀ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୌଜାର ଟୋଟାଲ କୌଣସି ପ୍ଲଟ ନଉନି ଟୋଟାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଜଣେ ଘର ଜଣେ ଆସିଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଜଣେ ମୁଁ ଅଛି। ଜଣେ ଘର ଜଣେ ଆସିଛି, ତା ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ତା ଜମି ଅଛି।
କେମିତି କରିବ ସାର୍ ସେଇଟା? ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ତାର ଜମି ଅଛି? ମାନେ ଜଣେ ଜେଜେ ବାପା ନାଁରେ ନା ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ତା ନାଁରେ ଅଛି? ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ଜମି ଅଛି। ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ତାର ଜଇଁ କରିବ ନା କଣ କରୁଛ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ନାଁରେ ସେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ୱାଇଫ ନାଁରେ କଲେ ୱାଇଫଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ନାଁରେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ ଓନର ହିସାବରେ ସିଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ସେ ଭାଗ ଚାଷୀ ହିସାବରେ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ନା ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବି ନାହିଁ, ଭୋଟର ଆଇଡିରେ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ଜଇଁ ନାଁରେ ପଟ୍ଟାଟା କରିଦଉନାହାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଇଏ କଣ ପଚାରୁଛି ଭାଇ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ତମେ ଯଦି 5 ଜଣ 5ଟା କଥା ପଚାରିବ ଆମକୁ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜମିଟା ଜଇଁ ନାଁରେ କରିଦେବେ, ହେଇଯିବ ଆରାମରେ। ଭାଇ ସେତେ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଉପାୟ ସୁବିଧା ଉପାୟ ହଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ୱଶୁର ରହିଲେ ଅଲଗା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ରହିଲେ ଅଲଗା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁକରି କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟେନାଣ୍ଟ ହିସାବରେ କରିଦେଇ ପାରିବି ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲେଖା ନେଇ ଆସିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇ ଆସିବି, ସିଗ୍ନେଚର ଥିବ ସେ ଆଧାରରେ, ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଥିବ, Annexure 1 ଦେବି, ଆଉ ଯାହା ଅଲଗା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆଧାର ଆମର ଅପଡେଟେଡ ପାସବୁକ୍ ଏ ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯାହା ନାଁରେ ନାଁ ଥାଉ ହେଲା। ସାର୍ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଉପରେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଉପରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଟେନାଣ୍ଟ ହିସାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଲ୍ ତ କିଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିକେ କରିଦିଅ, ହେଇଯିବ ଟେନାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ପୁରୀରୁ କହୁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ କହୁଥିଲି କଣ କି, ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଆଡ୍ରେସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ତାର ଅଲଗା ମାନେ ବ୍ଲକରେ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଯୋଉଠି ଅଛି, ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡର କପି ଦେଇକି ସେ କରିପାରିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ସେଠି ଆମର କ୍ଷେତ ଠିକଣା ପଡୁଛି, କ୍ଷେତ ଠିକଣାରେ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ତାର ଯୋଉଠି ଜମି ଅଛି, କ୍ଷେତ ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତର ଠିକଣା ଭରିବ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଯିଏ କରୁଛି ତାର ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ପଡିବ, ସେ ଅନୁସାରେ କରିକି ସେ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆଡ୍ରେସ ଅଲଗା ଦେଲେ ଚଳିବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲି, ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁରେ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବନି? ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହ୍ୟାଲୋ କରିପାରିବ। ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନୋଟାରୀରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ନୋଟାରୀରେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁକା, ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ନୋଟାରୀରେ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ପୁଣି ଏବେ ନୋଟାରୀଟା କଣ ଆପଣ ମନା କଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ନୁହଁ ବୋଲି? କାହିଁକି ନା ଗଲା ଥର ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟେ କଥାକୁ 100 ଥର କହିହବନି ଭାଇ। ଆରେ ମୂଳରୁ କହିଥିଲା, ଗଲା ଥର Annexure ଏଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ ଆମେ ସେଟା ଲାଗୁ କରିନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସମୟ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେଟା ଆମେ ଲାଗୁ କରୁନଥିଲୁ। ଏଥରକ ସେ Annexure ଏଇଟା ସରକାର କହିଛନ୍ତି 100% ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ନୋଟରୀର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୋଟରୀ ଆପଣଙ୍କର ଧର ନାଁ ଫାଁ କାହାର କୋଉଠି ଯୋଉଡାକ ପଟ୍ଟାରେ ଅଲଗା ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଲଗା ଅଛି, ସେଇଥିରେ ନୋଟାରୀ ବି ଲାଗିବନି। ଆମେ ସେଟା ଏଫିଡେଭିଟ ଯୋଉଟା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖରୁ, ତହସିଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖରୁ ଯଦି କରିକି ଆଣିକି ଦେବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ନୋଟରୀର ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। Annexure 1 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ମୌଜାର କୌଣସି ପଟ୍ଟା ନଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମୌଜାର କୌଣସି ପଟ୍ଟା ନଉନି, ତାର ଏରର ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ମୌଜାର କୌଣସି ପଟ୍ଟା